Уютненько у них здесь. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasik. You should find him in his office. Иван Расич. Русский, что ли? Так, что здесь было? New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Хватит болтать сама с собой. Менеджер нам сюда, да? Кто там с кем разговаривает, не могу понять. Так, сюда нам не зайти. Нам только к менеджеру. Менеджер вот он сидит. Иван Расич. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Ага, все подтверждено. Instant Hit модель 70. Иван Расич. Так, давайте посмотрим, что сначала можем предъявить ему. Нагреватель обслуживался Райаном. Можем. Фонд развития. Нет, ну, вряд ли. Регулятор давления он уже посмотрел. Модель 70. Тоже можем. Был обслужен Варли. Ну, в принципе, все можем. Все, что связано с нагревателем. Ладно. Instant Hit модель 70. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Так. Что-то, ну, не похоже на правду, то есть сомнение или ложь. Ложь, что ему предъявишь? Особо ничего. Только нагреватель модели 70, этот предъявить ему. Давайте сомнения, наверное. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, you've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Ага, правильно. Журнал обслуживания водонагревателя. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ага. Шу, конечно, у них все есть, но при этом ты сомневаешься, причем более очевидно, чем в прошлом даже вопросе. Так, и что тебе предъявлять, дружище мой? Сомнение или ложь? Давайте используем свою интуицию, что-то я сомневаюсь. Там очень много чего можно предъявить из доказательств. Ложь, да? Все-таки ложь, но очень близко к сомнению. Ладно, давайте ложь. I think you're lying, Rasik. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Назовите хоть одного, да? Мы можем назвать ему или вот этого Райна, или Варли. Давайте первого выберем, если честно. Какая разница, одно и то же доказательство. What about Matthew Ryan? You know about Ryan, huh? All right, he's been in some trouble, I know that. He's done his time. You in the habit of hiring criminals, Rasik? I need guys, detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity.
Угу. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Список наших их работников, да? Around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Так, кого ищем, Варли или Райана? Варли вижу внизу, предпоследний. This is a long shot. We are not gonna rouse that whole list. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Так, ну здесь Варли заметил, а Райана что-то не заметил. Так, а где его телефон-то? Вижу. Hey, don't mind me. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Who's he hiding from? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Зашибись. Вышел и пошел работать в компанию, занимающуюся водонагревателями. Charge for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help. Всех трех назвал, да? Ну, двух имеется в виду Райан и Клеменс, еще какой-то... Нет, Райан и Варли, и еще какой-то Клеменс. Desperate times indeed. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Так, обыщем их шкафчики. Поймем, кто из них что представляет. Here. Happy now? Stick around, Mr. Rasic. Так, что-то имена-то, блин, не видно отсюда. Клеменс первый, да? Что это? Закон и власть. Эссе анархиста. Автор Кропоткин. Общество анархистов Лос-Анджелеса. Ну, это известное имя. Анархическая брошюра. То есть он у нас власть презирает, да? Когда невежество господствует в обществе, а беспорядок царит в умах, новые законы нарождаются с каждым днем. Люди ждут всего от законодательства, и каждый новый закон является новым разочарованием. Они требуют от закона того, что должно исходить от них самих, чего можно ждать от их воспитания, от состояния их нравов. Ну, понятно. Смысл понятен. Так, значит, он у нас анархист. То есть может совершать злодеяния во имя своих каких-то идей. Так, Райан. О, у него еще больше их. Этих брошюрки или что это, книжечки закона власти. Да, в курсе уже читали. У них тут целая банда анархистов получается. Коммуняки они, в общем, подводя итог. Блин, ну быстрее, сейчас придется опять это все читать. Ну, для чистоты эксперимента, чтобы ничего не пропустить, чтобы Фелпс сделал какой-то вывод. Ну, одно понятно уже, что они
очевидно связаны с этим делом, и очевидно все три должны быть нами допрошены. Адреса у нас есть. Сейчас, когда закончим с этими брошюрками. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Плоскогубцы. Ну, я думаю, это отношения не имеет. Он не только анархист, почитатель, он еще и распространитель, судя по количеству этих брошюрок. Так, и кто у нас там еще остался в третий? Забыл фамилию. Вот, найдем таким способом. Ага, у него москитная сетка. Не сетка, а спиралька. The company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. Ну, если вспомнить теорию начальника пожарной станции, все сходится. Совпадений здесь бывать не может. Сколько мы уже в эту игру играем? You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Racing? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Так, адреса у нас есть, звонить больше Three некому. birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, fellas? Так, Клеменс, Райан, Варли. Сами поехали. Мне даже выбирать не пришлось. Опять что-то фуручи там с этими приборами. То есть совсем скоро должен произойти еще один поджог, да? А кто это? Поехали. Рабочий объект Клеменса, Варли, Райан. Давайте по порядку. Я думаю, это несущественно. Хотя, может быть, мы должны были понять, кому именно относится эта катсцена и предотвратить поджог. Но посмотрим. Я уже адрес, в принципе, назначил. Я, если честно, все равно не понял, кто это из трех мог быть. Поэтому гадать просто на кофейной гуще. Но судя по пейзажам, это не тот парень. Biggs, L.A.P.D. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Так, Уолтер Клеменс, газовщик Инстанхит. Он же поджигатель, по-моему, если я их не путаю. Так, ну давайте. Связь с Райли. Так, подождите, сейчас изучим улики. Ух, блин, сколько здесь их у нас. Противомоскитные спирали нашли у Варли. Это ему предъявлять надо. Анархические брошюры Райана. А, кстати, у Клеменса мы нашли? Нашли, да. Анархическая брошюра Клеменса. Досье Варли. За убийство полиции Детройта. Райан. Оскорбление органов власти и нападение. Клеменс отсидел 4 года в тюрьме. В общем, если он будет это отрицать, мы ему это предъявим. Ладно, давайте. Связь с Варли. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Но то, что он говорит, это очевидно, судя по его наглой ухмылке и судя по тому, что они работают в одной фирме, и шкафчики у них рядышком. А они не могут друг друга не знать. Давайте сомнения, наверное. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Уже наводка. Работа в Инстанхит. You're licensed and work for InstaHeat? I contract for them. So what? Работает по контракту. Но что-то дико сомневается. Но при этом он подтверждает, что он работает. То есть предъявлять ему, допустим, список монтажников смысла нет, он подтвердил. То, что он отсидел, здесь вообще никак не связано. Анархическая брошюра пока тоже не касалась. Давайте двойку. InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house.
and my fucking mudshark of a wife gets awarded in the settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work, and she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the Rouse, Clemens. You did the right thing. Так, то есть это не наш клиент, да? Связь с Райаном. Do you know Matthew Ryan? No, don't know the name. Но опять же врешь. Так, давайте смотреть. Будет обидно загубить допрос, когда уже 2 из 3 отвечено. Так, Райан. Брошюра, найденная в шкафчике Райана, да? У него, по-моему, было больше всех. А, соответственно, брошюра есть у Клеменса. То есть вот эта связь Райан и Клеменс. Все понял. Вранье. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Так, только что им предъявлять? Брошюру Клеменса или брошюру Райана? По идее, брошюру Клеменса, скорее всего. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. Huack might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. А, то есть он просто ему дал, а он ее положил, да? Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. То есть он просто такой хороший паренек, которому брошюрку просто дали, он положил ее в шкафчик, а дом поджег, потому что жена его изменяла, и он этот дом поджег, который ей достался. Ну, поехали к Варли по порядку. Так, значит, одного проверили, он не наш клиент, судя по допросу, и учитывая, что мы провели его правильно. Farley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. Еще в 17-м году был на войне. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Так, Варли тот, кто обвинен в убийстве, да? То есть, соответственно, сейчас стопудово побежит куда-нибудь, будем за ним бегать через 8 домов. L.A.P.D. Varley. Угу, так вот. Stop or I'll shoot. Ну, ваш кэп называется. Так вот, побежал-то. Не надо было его стрелять, да? Я же много ему стрельнул. Ладно, давайте повторим. Я забыл, что Фэб сказал, что нужно взять его живым. Хотя по логике, если бы я выстрелил ему в ногу, он по идее не должен умереть-то. Должен просто остановиться. Видимо, пока он пушку не достанет, стрелять мне нельзя. Не имею морального права. В воздух стреляю. Остановись, падла. Так, через дом побежал. Поломал какие-то доски. Деструктивная натура, короче. Во всех смыслах этого слова. Тут какая-то серьезная стройка. Дружище, мешаешь на своем бульдозере. Это, наверное, стройка вот этим фондом для ветеранов, да? Помните? Докторишка этот все-таки с ним связан. Давай, 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 не успеешь, падла. Мог в машину сесть. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, your guest is arson. You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Так, что, поехали проверять третьего? Райан, по-моему. Рабочий объект Райана.
Так, но этот мог бежать от наступа за то, что он разыскивается полицией Детройта. Вот третий вполне может оказаться нашим клиентом, учитывая, что он еще и анархист, убежденный причем. Поэтому для него взрывать американские семьи это так, как за хлебушком сходить. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Ну, давай, беги. Беги. Ну, понятно. Hold it, Ryan. Все-таки на машине, да? Ну, хоть какое-то разнообразие. Так. Бигс, доставай свой ржавый пистолет. Веселая поездочка такая. Не люблю по пересеченной местности ездить. Давай, давай, давай. Стреляй, но лучше позиции уже нету, хорошо. Колесо подбили. Даже два. Да уже врежешься куда-нибудь. Хорошо. Ну и чё? Угу. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Так, и у нас получается сейчас, как я предугадываю, будет два подозреваемых. Мы сейчас будем их допрашивать в разных комнатах. И опять придется мне тяжелый выбор делать, кого из них обвинить. Даже трое. Не очень мне нравится, когда приходится выбирать, когда еще и улики не особо ясны и указывают именно на кого-то одного. При этом нужно еще и допрос провести правильно. Потому что если ошибаешься, то вообще картина смазывается. Ладно, проходим. I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Что-то Фелпса все засирают. Так, неужели в то время так стрёмно было изменять жене? Так, ладно, ну, раз мы уже здесь, давайте с него и начнем. Кто это у нас? Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Так, ты у нас Райан, да? Давайте посмотрим, что мы можем ему предъявить. Блин, сколько улик-то. Показания Уолтера Клеменса, что Варли предлагал ему взятки. Так, это не наш клиент. Противомоскитные спирали у Варли, тоже не наш клиент. Вот анархические брошюры Райана, предъявим ему на какой-нибудь из вопросов. Досье о том, что он был судим, тоже наш вариант. Ну, в принципе, и то, что он обслуживал вот этот нагреватель, да, 3 года. Ну, то есть 3 вот таких явных улики, которые можно ему предъявить. Давайте. Анархическая литература. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part. Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Так, ну очевидно, что мы предъявляем ему на этой брошюре. Или что, правда он говорит? Смотрит уверенно. Но моргает, губы прикусывает. Ну да, когда люди смотрят уверенно, я еще смотрю на мимику, а его мимика говорит, что он врет. Так, ну давайте брошюру предъявим. Это очевидно вопрос про анархическую литературу. А у нас есть доказательства, что у него их куча. Так, ну очевидно. Анархические брошюры Райана. Your locker is full of pamphlets.
Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. То есть он еще и такой борец за справедливость, да, что Instant Hit ломается. Но можно навести на мысль на то, что он специально эти поджоги делает, чтобы эту модель убрали с производства. Ну, давайте, Instant Hit модель 70. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Ну, как нет, если ты устанавливаешь эти вещи. Очевидно, что ложь, только что ему предъявить. If you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Так, Instant Hit 70. Газовый нагреватель был обслужен. Показания Расича. Регулятор давления легко поддается манипуляциям. А, вот. Заведующий заводом Ван Расич показал, что регулятор давления легко поддается манипуляциям. Соответственно, все техники должны и могут это уметь. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Ага, правильно. Фонд развития пригородов. Can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. То, что он уже это очевидно, опять он все губы перекусывает. Только что ему опять предъявить-то, если я здесь еще более-менее был уверен. Так. Фонд развития пригородов. Лотерея распространения листок. С ним связи никакой. Да, в принципе, связи никакой с Райаном нету фонда. Ну, тогда сомнения. То, что истина, это очевидно, что нет. Сомнения. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Ага, верно, отлично. Обвинение в покушении на убийство. You have a history of violence. I have no such thing. А, он говорит, вы судимы? Он говорит, нет, да, и, соответственно, мы ему предъявляем то, что он судим. Правильно я понимаю? Здесь же где-то было про Варли, что он... Ой, Варли, говорю, Райли. Мэтти Райан был судим за оскорбление органов власти. Все, очевидный факт. Ложь. You're lying, Ryan. And how exactly are you going to prove that? Да, си, Райан. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Угу, отлично. Так, но обвинение рано определять, мы еще со вторым не разговариваем. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Так, ну, пока я склоняюсь к тому, что он... But procedure says we eliminate all of the suspects. Let's speak to Varley. Кто из них-то, блин? Я наоборот, что по последним его словам понял, что он нормальный парень. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Работа в доме Сойер. Так, сначала посмотрим, как все довольники, связанные с ним.
Водонагреватель был обслужен Варли, да? Уничтожен, после того, как его проверил Реджинальд Варли. Реджинальд Варли разыскивается за убийство полиции Детройта. Так, анархических брошюр у него не найдено. А вот спираль, шкафчики, это уже улика. Газовщик Мэтью Райан показал, что Варли вступил в сговор с фондом развития пригородов. Но это показания. И причем более чем ощутимые. Клеменс показал, что Варли предлагал ему взятку. По-моему, Варли наш клиент, потому что против него больше показаний. Ладно, давайте смотреть. Работа в доме Сойеров. Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Так, но он прямо не ответил, что он там был. Причем видно, что он лжет. Ну, я помню доказательство, что было, что он обслуживал. So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Ну, очевидно, потому что вот, где он? Нагреватель был обслужен в Варли. Сойеров, да, все сходится. 3 года обслуживал. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. А ты думал? Не зря свой хлеб They едим. wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweep. I think he played him though, because he still wouldn't sell. Так, у него есть связь с фондом, это очевидно, он уже об этом сам сказал. Фонд развития пригородов. Never. I got principles. Так, он ему задает вопрос, ты связан с фондом? Он говорит, нет. Очевидно, что ложь, и я помню доказательства о том, что... There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Я помню, что один из гавриков показал, что он связан с фондом. Вот, да. Газовщик Мэтью Райан показал, что Варли вступил в сговор с фондом развития пригородов. Ага, поймали тебя за задницу. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. He'll testify in court. Suburban, they got real-time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Угу. Instant Hit модель 70. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Так, врет. Очевидно, только что ему предъявить? Давайте посмотрим. С конца. Как я люблю это делать. Так, это мы ему предъявили. Показал, что Роджер Варли предлагал ему взятку. Но это никак не связано с домом Сойеров. Противомоскитные спирали. Так, противомоскитные спирали. Это улика. То, что он поджег дом. Учитывая ту схему, которую нам рассказал начальник пожарного департамента, да? Убийство полиции Детройта. Давайте предъявим ему москитную спираль. Я не выбрал. Тройка. I don't believe you, Varley. I think Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Ну и опять же, если это правда, и он с помощью этой спирали поджег, ну какого хрена ты в своем шкафчике хранишь эти спирали? Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on! Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Ну и что, он врет, сейчас не врет? We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons.
Ну-ка, напарник. Let's lay a charge at one of these guys and put this to bed. Ты красавица, а кому именно-то? Ну, последние показания его о том, что Райан положил свои вещи к нему в шкафчик, они, в принципе, можно сопоставить. Я пойду, знаете, по какой логике? Я обвиню Райана по той причине, что этого все равно в Детройте за убийство посадят. А этого мы посадим за поджоги. Тем более, что много указывает на то, что это именно он. Так, где ты был, мой друг? Дружище, я тебя обвиняю. Не ошибиться бы. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Так, посмотрим, начальник меня поблагодарит или обвинит. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp on my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Хорошо, значит, все верно я сделал. Ну, в принципе, последняя улика меня сразу навела на Райана. То, что он сказал, что вещи переложил. Причем говорил об этом очень уверенно и так искренне. Мэтью Райан предстанет перед судом присяжных по обвинению в 4 убийствах. Блестяще. Сам в шоке. Давайте посмотрим завязку к следующему делу. You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We've a job to do here. If I can live with it, you can too. Келсу еще даже более положительный персонаж, чем Фелпс. Судя, по крайней мере, по этим ставкам. Прогулка по Елисейским полям. Как это связано с Парижем? Так, это что за оригами киллер прямиком из Heavy Rain? Кстати, он похож на чувака, который в одной из кат-сцен шел с Инстон Хит что-то поджигать какой-то дом. Неужели так же, как это было в предыдущем отделе убийств, мы обвиняем невиновных? Так, у нас новое дело по поджогам, да? Ну хорошо, давайте будем расследовать уже в следующей серии. Я пока надеюсь, вам понравилось. С вами был Anybody Play. Подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте лайки. Все, пока. Пока.